बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल क़िराअत फ़िल फ़ज्र। वक़ालत उम्मु सलमा क़राअन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तूर। क़िराअत फ़िल फ़जर माने फ़ी सलातिल फ़जर। क़िराअत फ़ी सलातिल फ़जर, तसहर पमूज़ की क़िराअत। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तरीक़ा दारा च दे बाज़ अहादीस होता तालीक़ा इशारा कई। वक़ालत उम्मु सलमा, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मु सलमा तागे रिवायत इशारा कई। रिवायत रुस्तुखयू अगर फरमाई च क़राअन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तूर। चाचे द हदीस पूरा मुताला नहीं करेगा, बस इमाम बुखारी तो पऊम तार तड़ली ज़रब एतराज़ रो बगई। उम्मे सलमा वही च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत तूर लुस्त ब्या कैसेट मोर खैर दखल को तहरीरात मोगोर चलुम्बे वे पर इमाम बुखारी एतराज़ कड़ी दलते के च बाब देखे दाल क़िराअत फ़िल फ़जर और हदीस पेश के च क़राअन नबी बित्तूर। देखिए वो दसार ज़िक्र निश्ता, बस एतराज़ को उनके वो दिमाग नहीं का ना, बस एतराज़ कहीं असल दारा कि संगा दो ज़मुंग ख़बरों के इजमाल व तफसीली तो दारेंगे कुरान के में इजमाल व तफसीली पा हदीसों के में इजमाल व तफसीली। ढेर मख के न खलक परेदा एतराज़ कई च द सय्यदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा दे फरमान के यो खुदा एतराज़ कई च द इमाम बुखारी और द सय्यदा उम्मे सलमा पमियज को बला फासिली तो दे तालीक़न ज़िक्र वही दादा हर जान लख बलियो तरीक़ा ना। बस मुसन्निफ़ किताबुली की न खलक पे एतराज़ हुई चेरा गदाशे अदा से न उदास हो, गदाशे अदा से न उदास हो पगारो दादा हर सड़ी जान ले और आएगा तो उनके उमर करे उस खफ़ा दे मुँह से डेर न लगी आगे बदा किस्म खबर डेरे को चिकदा ताबीर दा से शेव न संग वो दा ताबीर दा से शेव मारते को इंसानी मिजाजू नहीं दा खुना तो ज़रूरी जमा उस्ता मिजाज दे बिल्कुल सल पसल हो गई और शांति। खैर जे डेर तंगला न मारे तौली का किताब मुंगम पाए पल राय पेश को गया दाव दबल पाए के तन उगते लटेगा ना ताजे तौली के न ब्याह पतो लगेगी चे तस्ली के अरब वही कहाँ चाहे तसनीफ़ को मन सन्नफ़ा फ़क़द इस्तहदफ़ा चाचे तसनीफ़ को किताबी लिखो न तो जान हदफ को प्रोत जैसे पे हुआ है बस दा गलत तरीक़ी नहीं पकार दाए जसड़े द हदीस तपारा या खुस्ताज न हुई या शुरू द हदीस से गम दे अगे तो रुजू की कदे फ़तुल बारी गोरी कमदतुल क़ारी गोरी कबल शरा गोरी कबल गोरी ख़ारबी शुरू हो गोरी टोल शारिहीन दलते की लिखी टोल वजाहत सर लिखी च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़राअन नबिय्यु बित्तूर बिल्कुल सही था वदा पर सही बुखारी किश्ता था रस्त लड़शा तो हदीस नंबर 1626 1626 किताब अल हज पिंजिश्तम किताब दे पे के बाब दे 71 बाब मन सल्ला रकात तवाफ़ खारिजम मिनल मस्जिद वसल्ला उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खारिजम मिनल हरम। इमाम बुखारी दा बाब यह खईदा च तवाफ़ पसे कम दो रकात कीगी तो जुमात नबार की कन की यानी सड़े च तवाफ़ की तवाफ़ रकात तवाफ़ जुमात नबार की कन की बोले कुरान मजीद के मकाम इब्राहीम बारे के फरमाई ली दी च मकाम इब्राहीम न मुसल्ला जोड़ के न मकाम इब्राहीम आया अगयो ज़ैर आयो गट दे
چې هغه شیشه کې بند دی او د هغې خوا کې مونځ که چېرې دا اهم شي او دا ضروري شي او د عموم ورنه کې د دې کې به ډېر لوی مشکل راشي. د دې وجې نه بعض مفسرینو رایه دا ده چې ټول حرم چې کوم دی دا مصلی دی، نو بعضې د هغې نه وسعت کړی دی چې ټوله مکه مصلی دی داسې وخت کې. دا د پخوا نه دا مسایل دي، دا دلته کې تنګ نظرۍ دي که نه، معمولي غونده د یو کس رایه ورته معلومه وي د بل نه معلومه نو مرچکي اخوري خالص خولې بیا ژبه یې په تالو نه لګي تړ تړ وګئ. دې کې د باب یې خیره مان صلی رکعتي الطواف خارجا من المسجد وصلى عمر رضی الله عنه خارجا من الحرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حرم نمبر کړي، بس دا نه د ضروري. هغې کې د لومبنی حدیث دا کوم چې پیش کړي 1626 نو پای کې چې ته سند ختم کې نو پای پسې لیکلي دي چې عن عروه عن ام سلمة رضی الله عنها زوج النبی صلی الله علیه وسلم. سیدہ ام سلمہ کما چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبی ده فرمایي چې ان رسول وسلم قال و بمکه. اصل داوا چې د شکایت هو سیدہ ام سلمہ ته تکلیف ہو طواف غنا کې نشو کوله او طواف لازمی طواف ہو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته د تللو تیاری کړې وه، یعنی هغې طواف کړو، رخصتی طواف هغې کړو، هغې د بار راوتو اراده وه لیکن دی طواف نه و کړی او دا لازمه وه چې دا طواف وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو چې د خلکو سره خو زه طواف کولی نشم او پیاده هم نشم کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته وویل لم تکن ام سلمہ طافت بالبیت وارادت الخروج. سیدہ ام سلمہ طواف نه و کړی بیت الله باندې اراده یې د وتو وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اذا اقیمت صلاة الصبح فتوفی علی بعیرک والناس یصلون. نو ته بس چلو کې طواف وکا په خپل بعیر اس باندې اوخ باندې والناس یصلون خلق بموز کوي، خلق موز کوي ته د خلکو نه شاته وکړه. بدلته بیا د سوالاتو خبره شروع شي چې هلته موز کوي او دا طواف کوي، بیا دا ښځه ده سړی نه ده او ښځې چې کوم دي په هغې باندې د جمع د مونځ وجوب نشته، د جمع د مونځ وجوب پې نشته. دا مطلب نه چې کولی نشي، کولی شي خو د جمع د مونځ وجوب پې نشته دی او بل دا چې هغې ته تکلیف هم دی، د هغې تکلیف د وجې دا مسله ده. تو دا دغه مونځ دی. نور په حدیث کې دا تا مخکې ویلی دی 3 ځایه دا حدیث ویلی شوی دی خو په یې کې صراحت چې دا د سار خبره وه نو هغه دا دی اگر چې دی کې دا ذکر نشته دی لیکن نور احادیثو کې دا ذکر شته دی چې د سحر دغې مونځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سورة الطور ویلو فتوفی علی بعیرک والناس یصلون ففعلت ذالک. ناغې دغه کار وکړو فلم تصل حتی خرجت، ناغې رکعت طواف هلته ونه کړل بلکې بهر راووته نو بهر یې وکړل. نو بار کیف ترجمة الباب چې کومه خبره وه چې قرآن نبی بالطور دا د یو مدرسې نه یو کتاب راغلو په هغې رایې پیش کولو نو هغې کې څه بعضې احادیثو هغې کې هغې لیکلي چې دا مونږ ونه موندل نو ما د هغې طرق نقل کړل ورته مې وویل ډېر افسوس ورحي سړي ده. دا مفتي صاحب ما ته ټلیفون وکړو چې دا ته کوم حدیثونه ښیې نو په دې کې خو هغه ذکر نشته دی کوم چې زمونږ په کار ده. نو ما یې چې انا لله و انا الیه راجعون پوه شوې سند چې دغه ځای ته ورسېږي نو کمې اضافې چې کم ځای دي که نه نو ټیکه دی کې هغه نشته لیکن دی کې بعد تسلیمولی شي الا په یو صورت کې هغه ده چې که په دې کې یو طریق داسې وي چې د هغې راوي ضعیف وي حافظه کمزوري نو هغه بیا شاذ یا منکر کې راځي جدا مسله ده. خو چې دا حدیث ټول موجود دي لکه دی هغه یو حدیث کې بالفرض 14 خبرې دي نو دی په هر طریق کې هغه 14 خبرې وګوري. دا زمونږ د حدیث سره وابستګي ده، میاس کې دا غلطه ټوټلی دا خبر غلطه.
بدا حدیث چې کله تا د په یو سند باندې راورسېد یو ځای کې پکې یو اضافه شته بل ځای کې نشته بل ځای کې هم دا تصور کوي چې دا شته پکې دا خپل ذهن کې ورکېږدی نو مفتیان دي بس الله دې رحم کوي زموږ په حال ځان شرمول دي خو کوم انجن چې روان دی مخکې ټول ګډوډ دی ناوډول دی حدثنا آدم دا آدم بن ابی ایاس تے آدم بن ابی ایاس دا ابو ایاس نوم چې دی عبدالرحمن نے دا پخوانی خلک ډېر کلکو دا عقیدې بدعات چې بچا کې پیدا شو که نه دې خلکو وایي سره خبرې اترې نه کولې تاریخ بغداد کې خطیب لکھی 31 صفحہ کے جلسات جو محدث تھے ابو یحییٰ مکی بن عبداللہ بن یوسف ثقفی هغه موږ ته حدیث ابو بکر اعین بیان کړو خبره کړو ابو بکر اعین وی چې زه آدم لرا لمداکم آدم چې موږ ذکر کوو د امام بخاری استاد هغه ته مې وویل چې یو سړی دی عبدالله نوم یې دی عبدالله بن صالح د لیث کاتب دی هغه نو هغه تا ته سلام کړی دی یعنې ما ته ویلي چې ته لاړ شي نو آدم ته به زما د طرف نه السلام علیکم وایه دا طریقه ده چې تا ته څوک سلام وکړي نو ته چې راشي نو هغه ته ووایه پلارکي تا ته سلام وی نو زمونږ لوی لوی خلکو ته پته دی ورته ښه مهرباني دا نه طریقه ته به وایې وعلیکا وعلیه السلام وعلیکا وعلیه السلام دم چونکې نیکي وکړله هغه پیغام یې تا ته ورسو نو دی وایي ناول دی مخاطب کا چې وعلیکا او هغه هم نیکي کړې ده چې یو سړی زرګونه میله لرې دی او تا ته سلام راولېږو اوس خو موږ سره موبایل یې څه مسله نشته دی لیکن پخوا خو به دې کې لویه مسله وه سړی به د یار دوست خپلو خپلوان نه بالکل بې خبره و نو ما سلام راتللو باندې هم د سړي ګزاره کېده چې زه ملګری مې ژوندی دی روغ رمټ دی د سلام وکړو نو دی ورته وایي لا تقرئه مني السلام زما طرف نه به هغه ته سلام نه کوي هغه ته به وعلیک وعلیه السلام نه وایي ته یې وویل چې وعلیک السلام لیکن هغه ته به نه وایي ابو بکر اعین وی مارته ولې هغه راته وویل لأنه قال القرآن مخلوق قرآن ته مخلوق وایي قرآن خو مخلوق نه دی که نه قرآن خو د الله صفت دی کلام دی او کلام د الله صفت دی او د الله صفاتو کې ایچ پیچ قابل قبول نه دی اوس خو چې څومره ایچ پیچ کوي دومره هغه متکلم اسلامي که نه زموږ دور ډېر عجیب و غریب دور دی یعنی یو داسې تعویل دی یو څیز کوه چې نه قرآن کې شته نه په حدیث کې شته او نه سلف کې شته سلف دی هغه اصل کاله مخکې چې مړي هغې ته سلف وایي سلف صحابه ته وایي د عقیدې په باب کې سلف صحابه دي وروستو خلک نه فقلت له لما نو دی راته وویل لأنه قال القرآن مخلوق قال فاخبره بعذره ګوره کله کله اکراه د وجې یو سړی غلطه مسله وکړي د هارون دی او مامون د امین زمانه کې چې دا مسله شروع شوه نه یې په زبردستی خلک په دې مسله باندې قایل کو که نه سزاګانې به یې ورکولې په دې وجه بعضې لوی لوی محدثینو د خپل ځان د بچ کولو دپاره په خولې باندې قرآن ته مخلوق ویلي وو ا دې ځکه ویل چې قرآن اجازت ورکړی ده الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان قرآن اجازت ورکړی دی خبر امام یحیی بن معین څومره لوی سړی دی هغه هم کړی دا که په مونږ او تاسو راغی مونږ به ټول نه مخکې کوو دا قرآن نه راغلی په چا باندې که نه خصوصیتینو کې خوټه نه لته نه خوړلی نو بس غریب کار خرابي هغه وایي چې بدا مسلمان هم دنیا کې ځیم دا چې یو سہولت یې وخوري بیا ورته پته ولګي دا ډېر مشکل کار دی
وروسته بیا د محدثینو رجوع کړه او دی وایي مونږ د امام مالک رحمه الله باره کې دا وایو چې چا باره کې هغه متروک وي که نه هر متروک د هغه متروک نه وي هغه دغه شان خلق متروک کوي یعنی چا چې د خلق قرآن په فتنه کې د امیرانو په ها کې حامل وکړي دي اگر که رسته رجوع کړه او خپل ګناه ښکاره کړی دا هغه سلام ملام نه کوه دې باب کې ډېر سخت او دا سختی بظاهر ښکاري داسې چې نه وه پکار لیکن که دا سختی نه وي نو شاید چې دا مسله ختمه شوې وي یعنې خلکو قرآن مخلوق ګڼلی وي هغې دپاره قرباني کړې وه په مسله هغه پوهېدو خو هغه ویل چې که زم د دې نه رستو شم نو بیا خو زمونږ د ایمان مسله ګډوډه به شي دغه وجه را چې چونکې هغه قوم په یو عقیده صاف عقیده باندې سم کړل ځکه هغه امام اهل سنت اوس خو بلا شي خلک دی بریلیانو مشر ته امام اهل سنت وایي مجدد میات حاضره آسان کار دی بس د ځان عقاید جوړ کا د ځان سنتونه جوړ کا بیا هغې ته خلک راوله ته وایي امام اهل سنت شه فاخبرته بعذره نو ما هغه د هغه په عذر خبر کړ چې هغه خو معذور و په دې کې هغه تقیتن دا ویلو وانه اظهر الندامه او دغه سړی دا کم چې ته یادی تا ته یادوم عبدالله بن صالح کاتب اللیث د خپېمانتیا هم ښکاره کړې وه او یوازې خپېمانتیا نه بلکې و اخبر الناس برجوعه خلقو ته یې ویلي چې ما خپل مسلک پرېښی دی قرآن مخلوق نه دی چې پوه شو نو قال اذا اتیت بغداد او ورته بس ټیک ده قال فقره السلام ټیک ده چې لاړ شي زه وعلیکم السلام ورته ووایه دا داسې استادان دي د امام بخاري چې استاد یې دومره د مبتدعینو خلافي که نه د شاګرد ځکه خلافي چې استاد چې کوم دی ډاواډول غونده وي بس علمي پختګي پکې نه نو څنګه چې هغه ډاواډول نه شاګردان یې مغه شان دي دا ډېر لوی سړی دی ډېر لوی محدث دی ابن ابي حاتم لیکلي ترجمه کې چې ابن ابي حاتم امام بخاري د دې اکثر استادان یو شان دي لکه دا هم عصر دي هم سبق دي هغه وی ثقه دی دا راوي مامون دی متعبد من خيار عباد الله سمعت ابي يقول ابو حاتم الرازي وی هغه به ویل چې حضرت آدم بن ابي یاس زه آدم بن ابي یاس لتلو ما یو سړي ویل چې امام احمد نه تپوس چا کړو ته شعبه په باره کې هغه راته ویل چې او کان یقرأ هغه به احادیث لستل املا به نه کول احادیث به ویل او خلکو بعد تیزی سره لیکل دا بعضې حوالې زه دې دپاره ستاسو مخې ته راولم چې تاسو دا علم وي چې حدیث لیکل څه نوې مشغله نه ده دا خلقو ځان یو شی جوړ کړی دی چې حدیث ملیږي او فلان 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 کوم ځای کې چې احادیثو کې دا شته چې ما حدیث ملیږي هغه د اسلام ابتدایي دور سره تعلق لري چې کله صحابه کرامو کې د قرآن او د حدیث په منځ کې د تمیز او فرق کولو علم نه چې کله راغی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي د علم نه به څوک مخالفت وکړي چې ملیږه دا کم خلک چې د حجیت حدیث منکر دي دي که سوچته حدیثو کې علم شته که نشته حدیثو کو بشمیر علم ده دا غلن جدا دور دی چې خلک لیکي چې حدیثو باندې نه علم شته په حدیث مسله نه ثابتېږي ستا پرې سر به مسله ثابتېږي حدیث نه ثابتېږي د ته په خبرو دین ثابتېږي لیکن د پیغمبر په حدیث باندې مسله نه ثابتېږي زه به نن درس کې راځي ستاسو چې د پیغمبر په ذمه باندې د قرآن د اجمال تفصیل دی که نه دی هغه تفصیل به کوم ځای چې ته سنت واجب الاطاعت او حدیث واجب الاطاعت نه دی نو بیا به د کار خراب شي دی کې راځي مثال دوستو امام احمد فرمایل چې شعبه چې کم دی کان یملی به بغداد تپوس ته وکړی شو چې آیا املا به کوله او که حدیث به وی نه غوي نه کان یقرو
حدیث به ویل املا دی ته وایي چې یو جمله ووایي نو بیا طالبان هغه ولیکي ای پورې ورته انتظار کوي او چې کله هغه ولیکلی شي نو بیا هغې نه وروسته بله جمله دا املا وایي. دا څیزونه ختم شوي دوست دې وجې نه قابلیت ختم شوی دی. د سکول په سطح باندې چې کوم زاړه خلک دی د پته چې استادانو به املا ویله، د انګریزي املا به هم ویله، د اردو به هم ویله، خوشخطي به هم کتله، کوله به اپاړې به هم ویښ. په دې وجه باندې کلکولیټر ته ضرورت نه و. خو ته ورته سوله نه هغه نه ورېزر به کلکولیټر راولي. ټیک ده هغه یو آله ده لیکن ستا دماغ خو معاف شو ګوره. دماغ خو دې ربانه د هغې له ارام ورکړه. دماغ له چې د ارام ورکړه خو زنګ شو ختم شو خبره. یو سړی چې کتاب نه ګوري نو ستا په خیال او دماغ نه جنګي دله بس ورشي. دا دومره اسانتیاګانې مه کوئ چې بس هر شی د کمپیوټر ته په مخه کړی. کتاب په خپله هم ګورئ. دا کم خلک چې صرف سرچ کوي په کمپیوټر کې شامله کوي هغې له څه نه ورځي. هغې له صرف یو خبره به ورځي هغې نه لږه خوا دې خوا کې بس خیر ته. پخوا دغه څیزونو خوشخطو خلک بیا هغه وویل چې څلورو کسانو به خط لیکه په دې کې آدم به لیکه. آدم دا هغه آدم دی د ابتدا نه د حدیث سره شغف دی. او علی نسائی ورته وایي دوه کسان یې ذکر کړو. آدم ورته چې او صدقه. امام احمد رښتیا ویلی دي کنتو سریع الخط دی، زه ډېر تیزه سره مې خط لیکه. بعضې خلک تیزه سره خط خو لیکو بیا بیا وروسته په خپله هم نه پوهېږي. د امام قرطبي غوندې امام قرطبي ډېر بدخطه و چې څه به یې ولیکل او چا به صاف ونه لیکل نه بیا ورته په خپله هم نه پوهېږي هماسې لیکي کی لیکه. دا لیکل پکار دی خو صاف لیکل پکار دی. وکنت اکتبو ما به لیکل کول. وکان الناس یاخذون من عندي خلکو بیا زمانه صحائف وړل او د هغې نه به لیکل کول. وقدم شعبہ بغداد شعبہ بغداد ته راغلو فحدث بها 40 مجلسا. دالته کې څلوېښت مجالس کړو. مجلس د هغې ګنټه نیمه نه وه ورځ به وه نو څلوېښت مجلس یې کړو او فی کل مجلس 100 حدیث. هر مجلس کې به څو حدیث ویل؟ 100. فحضرت انا منها 20 زه شلو ته حاضر شوم. سمعت 1000 حدیث ما 2000 حدیث ویل. وفاتنی 20 مجلسا او 20 مجالس مانا فوت شو. دې څه مطلب دی؟ ورپسې خفیم چې دا 20 رانه ولې فوت شوي. نو دا د امام بخاري دومره جلیل القدر استاد دی. یعنې اخوا دېخوا ګپ ته دا دې لپاره وایو چې تاسو ته پته وي چې محدثین چې کوم دی هغې هر چا نه استاد نه جوړوي او بیا امام بخاري د هر چا نه استاد نه جوړوي. ښه هر لحاظ سره یې ګوري حافظه یې څنګه ده، وثاقت یې څنګه دی، حدیث سره شغل څنګه دی، محنت یې څنګه دی، هغې نه وروسته حدیث اخلي. آدم بن ابی یاس تقریباً 181 یا 182 احادیث صحیح بخاری کې د آدم نه نقل لي. آدم وی حدثنا شعبہ موږ ته حدیث بیان کړو شعبہ. شعبہ د کوم ځای ملو شو؟ په بغداد کې. شعبہ د بغداد کې ملو شو. شعبہ بن حجاج 160 ہجری کې مړ دی. هغه یې موږ ته حدیث بیان کړو سیار بن سلامه 129 کې مړ دی. قال دخلت انا و ابي على ابي برزه. زو زما پلار یعنی سیار بن سلامه وی چې زو زما پلار یعنی سلامه سیدنا ابو برزه اسلمی نتلیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو برزه نزلن میرے نندواد لام وڑتے نزلہ بن عبد الرحمن 65 ہجری کی وفات تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فسالنا عن وقت الصلاة موږ د هغه نه د منځونو تپوس وکړو. قال کان نبی وسلم یصلی الظهر حین تزول الشمس. رسول الله صلی الله علیه وسلم با د ماسپخین منځ کوو کله چې به نور زائل شو.
लکه نن سبا په څو باندې 11:59 55 हाँ 59 थे बस 12 बजे का यानी 12 बजे د ماسپښین لمونځ نن سبا کېدی شي زمونږ خلک به چې کوم دی په 1 بجه بانګ وي په 1 نیمه بجه لمونځ کوي څه فایده ده پکې والعصر ويرجع الرجل الى اقصى المدینه والشمس حیه او مازیګر مونځ به کو په داسې حال کې چې سړی به ويرجع الرجل واپس کېده به سړی اقصا د مدینې ته نور حدیثو کې دا ذکر هم دی چې زمونږ کې بعضې کسان به چېرته لاړل قبا ته به لاړل او واپس چې به شو نو نور به لا تېره وخ په شمس حیه نور به څه تېره به وخ نن سبا چې خلک کم ټایم مونځ کړي دا کم ټایم دی نور تېروي او چې کم ټایم کوي نه ټایم غلط دی اگر ته ورته الله بندګانو مخکې راشي دا الله بندګان دي بس هغه یو جماعت ته په هغې دی الله رحم وکړي بار بار مونږ وایو هغې یو نقشه جوړه کړې ده او په کې عصر شافعي او عصر حنفي لیکلی نو به دا لګیر کې فقیر دی نه خپل ضمیر شته نه مطالعه پکار دا و چې مثل اول او مثل ثانی ورته لیکلی نو مثل اول معنی د صاحبانو مسلک دی او فتوا هم په هغې د احناف هغه نن سبا تقریبا 3 بجې راځي مثل اول تقریبا لګبګ 3 بجې راځي نو که په هغې عمل کوي صاحبانو په مذهب نو بس اسانه خبره دا جي څوک دی اهل حدیث دی او یا به ورته وایي اهل حدیثو ته لاره معرف دا خبرې د خلکو ایمنو الناس اعداء لما جهلوا پوه د احنافو دغه مفتابهي مذهب دی مونږ څو ځله ویلي ګلیاړه کې مولوي صاحب چې کوم یا ګلجان مولوي صاحب الله دې وبخښي ابا ټول عمر مازدیګر مونځ مثل اول باندې کوه ټول عمر او دا غنه چې وروسته کوم راغلي نه هغې غریبانو ډېر واقف نه دي هغې نه مثل اول پېژنه مثل ځانې پېژنه خلکو په شان شو بس عالم چې پکار دی چې هغه لږ د خلکو نه ممیز ښکاري جدا ښکاري دا څه سوچ یو ویژن دی دغه نو دا چې د هغه شان ته راوایه نو بیا څه فایده شوه که ته هغه سنت ته راغواړې تا ته بس وایي لار دې جدا کړه لار تاسو جدا کړی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نور خو د هغه طریقه دغه والشمس حیة انور بسو چچون کې به تازه به ژوندی به ونسیت ما قال فی المغرب راوی وی د ماښام باره کې چې څه ویلي نه ما نه هېر شوي دي ولا یبالي بتاخیر العشاء او پروا به نه کولا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماسخوتن په وروستوالي الی ثلث اللیل د شپې تر 3 پورې دا خلک وي ډېره ګرانه شو شپه د ماښام نه حسابېږي شپه د کوم ځای نه حسابېږي د ماښام خطو نه ختمیږي په کوم ځای په سبا خطو باندې نو ماښام بالفرض 5 بجې 5 بجې ماښام شه بالفرض او سبا چې کوم دی 5 بجې سبا خېږي نو د میاشت کې څومره ګیپ راغی 11 غنټې که 12 غنټې 11 په دې 11 او 3 وګوره درې نیمې نو مطلب چې 15 شپږ و اته بجې دا خو استحباب دی که نه سمت الفاظ د حدیث ولا یبالي پروا به نه وه دا استحبابي درجه کې دي فرضي درجه څه شی دی شفق غایبېدل نو شفق غایبېدل د دې بیا تعلق لغت سره دی چې لغت کې شفق سپینوالي ته وي که سرخی ته وي د علماء دیوبند فتوا دا ده چې 1 غنټه او 15 منټه زیات نه زیات د ماښام د بانګ او د ماسخوتن د بانګ منځ کې فاصله پکار ده که سړی ډېری ناغي وي د 1 نیمې غنټې نه سیوا نه ده پکار کفایت المفتی وغیرہ کې لیکل تا د خپل نقشې بیا او 2 غنټې بدل رستو کړي تکلیف ورغی خلکو له چې کوم ځای کې سنت پرې دالته تکلیف راځي او چونکه دغه جماعت هول د پرې خلکو نه اټت نشي کولی خلک
دا سمول غواړي کم چې صحیح دی واخله کم چې غلط دی پرېږده بس. ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. رسول الله صلی الله علیه وسلم با خوب نه خوښاو قبلها د ماسخوتن د مونځ نه مخکې. که سړی ماښام مونځ وکړي او ماسخوتن د مانځه نه مخکې دی وده شي نو ستا به خیال دی ماسخوتن مونځ وکړی شي بیا لا يحب دغه مطلب دی پسندیدګي نه وه پکې. ويصلي الصبح او د سهار مونځ به یې کو فینصرف الرجل فیعرف جلیسه. دا بعض احادیثو کې راځي که نه چې زنانه به یو بل نه پېژنده او په کې الفاظ راځي من الغلس. خلک وي دا پکې د ظهري څه شی دی ادراج دی په دې کې څه دي دې حدیث کو څه نشته نه پکې ظهري شته او معامله نشته نه بس. کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خالص په تیاره کې د سحر مونځ کړی دی شروع کړی هم په تیاره کې دی ښه اوږد یې کړی دی ختم کړی هم په تیاره کې او کله یې داسې هم کړي دي چې شروع کړی په رڼا کې دی او ختم کړی په رڼا کې محض د جواز دپاره. عام عادت یې سو شروع کول په تیاره کې او رکعت دومره اوږد کول چې رڼا ته ورسي. دا درې قسمه روایتونه دي او تطبیق ډېر په اسانه کېږي. یعنې دا یو د جواز د امامتۍ لپاره نه دی کله چېرته کې پاتې را پاتې شوي نو بیخي په رڼا کې شروع کول او بیخي په رڼا کې ختمول دا جایز دي لیکن سنت نه دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دایمي سنت دا نه ده. دیو آسانه خبره دی وی چې اسفروا فی الفجر فإنه اعظم للاجر. اسفروا دا معنی کوي چې د سحر مونځ شروع کوي په سبا کې دا خو دا مطلب نه دی سپینوالی وکړئ د سحر په مونځ کې اسفار وکړئ. اسفار معنی څه ته وایي تیاره کې شروع کوي نو اسفار ته ورسوئ سحور ته ورسوئ یعنی مونځ د سحر اوږد دی. نو بار کې فیصلي الصبح او د سحر مونځ به کو فیصرف الرجل نو سړی چې ولاړ او فینصرف الرجل سړی چې به پاسېدو فیعرف جلیسه ویل خپل ملګری به یې څه کو او به یې پېژنده. موږ چې واړو نو خلکو به بانګ به ویلی شو جماعت کې به ناستو هر یو به راته سلام به یې کو یاره جي سنتو ټایم شته که نشته امام استاد ورته نه کښېنه لا وختي دی کښېنه لا وختي دی اوس هم شاید باید ځایونو کوي داسې نو چې ښه رڼا به شو نه بیا به یې د سنتو کې اوس یعنې بلکل داسې د پیغمبر د سنت خلاف کې یو موازي سړی دی دا بلکل مخالف. سهار چې بانګ واورېده ته نو سبا ختلی دی نو د سنتو ټایم شو که نه که نه تا د پیغمبر چې د جدا طریقه ښودله دا جدا بدماشي وخت بیا به ویل چې تا ته ترکمې پورې میږې په نظر نه یې راغلی که نه نو سهار مونځ به نه کوې تا اوسني خو ټول لاندې دي ته نه ښکاري چشمې نه بغیر تا اوس ته ښکاري سهار مالې میږې دا ټول لاندې دي بس رستم نه خطو سره رسته وکړې چې بېغمه شوی څه عجیب و غریب دین دی بس خلکو ته څه شی جوړ کړی جړه ورشي سړي چې دا څنګه عجیب و غریب کار و د خلکو میږې نه ښکاري چې میږې نه ښکاري سهار مونځ نه کېږي. سړی به پاسېد فیعرف جلیسه ویل خپل ملګری به یې وپېژنده دا پلان کې دی یعنې پہچان به یې دغه امر وکړو. وکان یقرأ فی الرکعتین و احداهما ما بین الستین الی المئة او په دواړو رکعتونو کې یا په دې کې په یو رکعت کې به د شپېتو نه والې تر سلو پورې آیتونه ویل. مطلب دا دی چې د 60 نه والې تر 120 پورې آیتونه په دواړو رکعتونو کې نو چې هغه ته شروع په والضحى واللیل اذا سجا کې او دویم کې لم نشرح ووایه ټول یو د سفر مسله وي سفر کې سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ یو رکعت کې مختصر صورت ہے بلکہ مختصر صورت ہے دے جزو تو سفر دغه مونږ دی بس یعنی څنګه چې قصر رکعتونو په تعداد کړي نو دارنګه قصر د هغې په تلاوت کې هم ده. صحابه کرامو دغه حدیث مطلب دغه اغست موږ چې بار بار وایو چې د دین هغه تشریح وکړي کوم چې صحابه کرامو کړل بس ٹھیک ده
که د چا فقیر رای د دې خلاف وي نو هغه د خپل فقاهت بیا د امام سیدنا عمر نه اوږد ثابت کړي بره نو ټیک ده. صحابي چې دا کار کوي نو صحابه کرام نور سره ولاړ دي چا د مخالفت نه کړی. بدا د فقاهت د فقه طریقه دغه چې یو کار صحابه کرام او کوي او صحابي د نور صحابه مخ کې وګه بس ټیک ده. تا د پکې د بخای والو ضرورت نشته دی چې ته پکې خپل بخای وایي چې زما خیال دار ته خپل خیال شریف ځان سره کېده نه پکاري. د سیدنا عمر فقاهت څنګه دی هغه ډېر داسې عجیب و غریب څیزونه دي. هغه یو ځل لمونځ وکړو مازدیګر مونږ طالب علم یې که لمونځ کړو یو استاد محترم دی الله وبخي نو سارے بیا اعلان کړو مازدیګر چې پرون ما پسې چا لمونځ کړو که نه دا لمونځ دوباره وکړئ ځکه چې زما پرون اودس نو. احادیثو کې د خلاف د مثلا خبر نه خلک. سیدنا عمر یو ځل لمونځ وکړه دغه شان د مازدیګر بیا لاړ خپل ځای ته چې لاړ دیرې ته نو هلته ورته یاد شو چې ما اودس نه و کړی. هلته کې هغه لمونځ وکړو او چاته یې وینا ونه کړه چې لمونځ وکړی. صحیح حدیث ده. فقه عمر په نوم باندې کوم کتابونه خرڅېږي دا واخلئ ځان له فقه عمر نو ډېر شی ګوتی به تاسو سلجو شي. ډېر اسان دین دی. د هغه مستدل څه شی دی سیدنا عمر ولې دا چل کوي هغه دا چې الامام ضامن امام ضامن دی. که د امام مونځ وشو د مقتدي به وشي که د امام مونځ نه دی شوی د مقتدي نه دی شوی. نو دغلته کې خو مقتدیانو ته پته نه لګي خدای به څوک څوک خبرې یو نه اسلم لار دغه ده ټیک ده. مذاهب مونږ ته معلوم دي هر مذهب دلیل هم شته اجتهادي مسله ده لیکن په ځای دی چې سړی د رستو خلکو اتباع وکړي نو خدا چې د صحابه کرامو کې د یو تن اتباع وکړي دا خو د ائمه رای هم ده خو داسې وایي که نه دا مقلدین ایسې وایي ضرورت یې عمل پې نه کوي. لکه زین العابدین تپوس کړو د امام ابو حنیفه نه چې ته هغه چې زما د نیکه دین دی شرمولی دی دروغ وایي خلک که نه په ائمو باندې هغه باندې هم دا دروغ ویلي چا رسول یې وکته چې تا هغه زما د نیکه دین د شرمولی دی هغه ویې نه آخذ بکتاب الله تعالی چلو ټول نه مخکې د الله کتاب راخلم. کہے کہ مسئلہ ملو شي نو ټیک دا کہے کہ مسئلہ نه شي ملو نو بیا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او حدیث دا ګورم. کہے کہ نشي ملو نو بیا د صحابه کرام اجماع ته ګورم. اجماع نه نو بیا د خلفای راشدین د څلور صحابه کرام سنت ته ګورم. کاغه کوم نه نو بیا افقه د صحابه وګورم لکه عبد الله بن مسعود راشي چونکہ معمر دے فقیح هم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بارے کے فرمائل هم دے نو که دا غین اخکت شي خبره تابعین ته شي نبی آوی چې تابعین چې کم دے زه پای کې د چا رای نه اخلم هم رجال و نحن رجال هغه هم خلق دی مونږ هم خلق دا ټول مقلدین زوتی لیکن عمل به څوک کوي. فقه حنفی ډیره خدا خو کاش چې هغه د اصول مطابق خلق او چلے بدنام کړی هغه دی نور پلانې وي پرې دا هغه اصول چې هغه و ذکرې دا هغه اصول اتباع وکړه بشمیره سودونه به ختم شي. حدثنا مسدد راو د امام بخاری رحمه الله بنیادی استاد دی. مسدد بن مسرحد بن مسربل بن مستورد او دې باره کې موږ مخکې لطیفه ویلې وه چې دا یو امام اورېده که نه هغه یې سم د پیریانو تعویض دی وایي نه خلکو څه جوړ کړل پیریان په چا راشي نو دا ولو لګي وي دا پلان کې وي د پیریانو تعویض دی دا ازراه مذاق یو سړی وي که قسم د پیریانو تعویض دی لکه مسدد بن مسرحد بن مسربل بن مستورد دا ټول دغه انداز دی. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل مسدد 228 کے مرد ہے اگر یہ منگتا حدیث بیان کرو اسماعیل بن ابراہیم تے ابن علیہ وی عام طور دے
د مور په نوم مشهور دی. قال اخبرنا ابن جریج عبدالملک بن عبدالعزیز 150 ہجری کے مړ دی او د متعې د جواز قائل و. بس خلک خو د زنا قائل لہذا د قول نه دی قابل قبول نه دی. ته خپل برین واش وکړه دماغ ځان لسم کړه. ډیرو خلکو ته د متعې د حرمت خبره نه ورسېدلې په دې وجه باندې هغې د غلطۍ د وجې د دې د جواز قایل وو. دا نه چې زنا یې هم ګڼله او کولی هم یو کافر کېږي. دا نن چې کوم خلک کوي که نه په بخاري باندې یا په نورو محدثینو اعتراض کوي دا اعتراض سره فهرست پایي چوک ورځي دا چلیم کو دا چلیم کو په آرام کې نه مړه پښتانه وي تر دې اړګي دړې که نه دې غریبانان د علم حدیث خوا کې تېر شوي هم نه داسې دي. ستا په خیال چې یو سړی دا زنا هم ګڼي او بیا هغه جایز هم ګڼي او کوي هم دی مسلمان دی او کافر دی؟ اصل خبره دا را چې بعضې خلکو ته لکه عبدالله ابن عباس د متعې د جواز قایل و. وروسته چې ورته حدیث ورسېد رجوع وکړه. خلک به څه وایي چې پیغمبر دعا نه وکړې چې یا الله دته قرآن وښیه یا الله تعویل هم ورکړه. ټیک ده ورکړی وی دا خو نه مطلب چې د قرآن باره کې څه دي نو ټول عبدالله ابن عباس ته معلوم دی که نه ټول معلوم دی ورته ګپ مه لګوه هسې مړه دعا ده بې شک کړې ده هغې نه څوک انکار نه کوي لیکن دا خو نه دی مطلب چې قرآن کې څه دي نه هغه ټول د بسم الله نه وایه تر والناس پورې ټول عبدالله ابن عباس هسې معلوم لیکلی یو دلي په شان دا انسان دپاره ممکن نه. نو بس عجیب و غریب بیا تعبیر ډېر غلط کوي که چې څوک دا ویلي چې عبدالله ابن عباس وایي چې زنا جایز ده لکه دا ویلي که مطاع ویلی مطاع خو هغه څیز د اسلام په ابتدا کې خلکو په دې عمل کو خالص زنا خو نه وکړه اوس هغه مطاع خالص زنا ده. د دې دور مطاع کې او د هغې دور مطاع کې فرق دی. د دې زمانې شیعه کې او د هغې زمانې شیعه کې فرق دی. د دې هغه نوم راوالي محض هغه چلی بیا د باره کې دا وی خلک مورخین و محدثین لیکلي چې د اویا مطعې کړی اویا مطعې یو ډاکټر صاحب مړ دی اوس الله دې ورسره نرمه معاملې وکړي هغه ډېر زورور یې موږ له خو د یوې چل نه راځي دا اویا ویښه نو ما یې خود نو ټول عمر یې سګرټ څکلي دي تاکہ وسه مردانګي پاتې دا د حدیث د رد دپاره بس عجیب عجیب بانې کوي خلک چې مونږ خو یو هم نشي ساتلی او ټیک ده. قال اخبرني عطا دا عطا بن ابي رباح دی ابن جریج وفات شوی په 150 ہجری کې. عطا بن ابي رباح دا د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد دی او د ابن جریج استاد دی. عطا بن ابی رباح 114 ہجری کی مړ دی. انه سمع ابا هريره رضی اللہ عنہ یقول سیدنا ابو هريره هغه فرمایل فی کل صلاۃ یقرأ فما اسمعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمعناکم فی کل صلاۃ یقرأ په هر مونځ کې وسه کېږي قرائت وکړي. خلک چې دا وایي چې په تشو رکعتونو کې قرائت کو شو کو نه شو دا مذهب دی که نه دا دی حدیث خلاف دی که نه دی. فی کل صلاۃ یقرأ په هر مونځ کې وسه کېږي قرائت وایي. اجدار چې سری مونځ کې سری وایي او په جهري کې به جهري اذان له مسله ده خو قرائت نه بغیر مونځ نه کېږي. فما اسمعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمعناکم وما اخفى عنا اخفینا عنکم. فما اسمعنا رسول الله کم شی چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اورول دی اسمعناکم ناغه موږ تاسو ته اورو. وما اخفى عنا او کوم چې موږ نه پټ ساتل دی اخفا معنی ترکه اخفینا عنکم کوم چې موږ نه راکړی نه موږ تاسو نه درکو یعنی کم کار چې هغه کړی دی هغه موږ تاسو ته کوو او کم کار چې هغه نه دی کړی هغه موږ تاسو مخکې نه کوو. سزا به ته شوره صحابه
صحابه او ضابطم دارا چې کوم کار رسول الله کړی ناغه دین دی چې کوم نه دی کړی ناغه دین نه دی اتا ته بوس وی ته ورته ګناه دی جی منع وخیا منع بچی منع ضروری ده پیغمبر چې یو کار نه دی کړی عدم فعل د نبی دا دلیل در کراهت یو کار چې داعی باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی نو دا دین نه دی دا د مخکې نه اصول دی دا مولا علی قاری یا ابن قیم یا نور علماء لیکلی دی چې فعله سنت ترکه سنت کما نفعله سنت ترک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو چیز دام سنت دی لکه د هغې کول چې سنت دی یعنی فعلی سنتونو کې د هغې اتباع لازم ده نو دارنګې چې کوم څیز هغه نه دی کړی نو هغې ترک کې هم د هغې اتباع څه ده لازم ده دا به نه چې ته ما ته منع وښیه د اختر مونځ کې ټول خلک کوي تا چې د اختر مونځ دپاره بانګ ویلی دی اقامت هم کړی دا ولې نه کوي څه چل دی دا مونځ نه دی دین مزاج دا نه دا خو چې خلکو ځانه مشروطان جوړ کړي دا د صحابه کرامو دا کم خلک چې دغه سوال کوي دنه تپوس وکړه په ایمان ورته ووایه تا صحیح بخاري ویلی دا حدیث تا ویلی دی ته خوا کې هم نه درشه که حدیث سړی وي دا څیزونه په خپله ختم شي قرآن او حدیث چې وي دا قیل او قلنا او قیل اس خود ختم شي د ضرورت نه پاتې کېږي فما اسمعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمعناکم وما اخفى عنا کمې چې موږ نه پټ ساتلې نه یې کړی اخفینا عنکم او وإن لم تزد علی ام القرآن اجزاتا او کته اضافه ونه کې په ام القرآن بیا هم جایز دی یعنی فرض قرات څه شی دی سورۃ الفاتحه وین زدت هو خیر او که ته په هغې اضافه وکړي نو دا بهتري ده په دې کې باب الجهر بقراءة صلاة الفجر وقالت ام سلمہ تفت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنبی یصلی ویقرأ بالطور دا بیا ترجمۃ الباب کې هغه معلق روایت بیا ذکر کړ سیدہ ام سلمہ فرمائی تفت وراء الناس ما د خلکو نشاط طواف کو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غالبا حجۃ الوداع دا آخری حج دی او سوار لسم ورځ د ذی الحج چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته روانېږي دا د هغې سبا دی دا کم باندې چې وختي حدیث کې موږ ذکر وکړو دې ته تکلیف هم و شکایت هم والنبي یصلی رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کو ویقرأ بالطور او سورۃ الطور یې ویښ حدثنا مسدد اوس دی ویل قال حدثنا ابو عوانه ابو عوانه دو دی یو صاحب د صحیح ابو عوانه دی دا هغه نه دی دا بل ابو عوانه دی ابو عوانه د نوم دی وضاح بن عبدالله یشکری وضاح دوات سره وضاح بن عبدالله یشکری 175 ہجری کے مړ دی عن ابی بشر ابو بشر نوم دی جعفر بن ایاس 123 ہجری کی وفات عن سعید ابن جبیر سعید ابن جبیر 95 ہجری کے مړ دی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما 67 ہجری کی وفات تے اگر وہی انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من اصحابہ عامدین الی سوق عکاظ تے حدیث کے لگے اشکال لے حدیث کے دو ٹکڑی یو ٹکڑا یو زمانے سره متعلق تو بل ٹکڑا بل زمانے سره متعلق تا کوم ټوکړه چې ما ویلا چین طلق النبی فی طائفۃ من اصحابی عامدین الی سوق عکاظ د دې ټوکړې تعلق آخری دور سره دی دا 10 نبوي واقعه ده دا ټوکړه د دې تعلق 10 نبوي سره دی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف ته تبلیغ د پاره تلو وقد حیل بین الشیاطین و بین خبر السماء د حدیث د دې ټوکړې تعلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت سره دی اول سره دی
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه مبعوث شو نو په شپه باندې د شیاطینو برتلل دا بند شو. په میاشت کې څو کاله فاصله ده؟ 10 کاله. دا یاد سره دا ونه وی چې 10 کاله پورې شیطانان ګرځېدل نو تصادمي طور یې دغلته ملاقات شو. ځکه وایي چې یو صاحب پکې دا اعتراض هم کړی ته حدیث د استاد نه وایي ته پوهېږي په خبرو کې خبرې چې سړی کوي وړاندې وروستو کله کوي لګوي که نه کوي وروستنۍ خبره مخکې ذکر کړي مخکنۍ وروستو ذکر کړي چې اصل مفهوم نه ګډوډېږي نو یې د روایت بالمعنه وایي که چې اصل مفهوم نه ګډوډېږي ته څه وایي روایت بالمعنه. الفاظ او انداز هم هغه نه دی ترتیب هم هغه نه دی کله کله پکې الفاظ هم بدل شي خو مفهوم هغه یي کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دې ته وایي روایت بالمعنه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من کذب علی متعمدا نو صحابه کرام بیا حدیث نه بیانول تپوس وکړی چې ولې نه هغه وایي چې دا خو ضرورت پېښېږي موږ ته سړی نه خبره یې رہی وروستنی مخکې ذکر کړي او مخکنی وروسته خبره هم هغه یي لیکن سړوان درستو کی هغه ویل دا نه دی مطلب یعنی روایت بالمعنی د من کذب علی متعمدا ذیل کې نه راځي دا ځان له څه دی او دا حدیث کې اشکال لغه دی دا چې تا ته یاد وي نو که څوک د بخاري دشمن تا ته اعتراض کوي چې تا ته جواب یاد راځي چې نه جی دی کې فاصله ده او دا روایت بالمعنی کړی شوی دی ترتیب دغه نه دی. دا حیلوله باندې حائل کېدل د جناتو او د اسمان په میانس کې دا خو بعثت سره شروع شو او دا کم دې کې چې حدیث کې کم ذکر راځي درې تعلق 10 نبوي سره یو هجری دی یو نبوي دی. نبوي دی ته وایي چې د هجرت نه مخکې کم وخت دی هغه مونږه د پیغمبر د نبوت په کلونو واخلو لکه لومبي کال ته به یکم نبوي وایي بیا 2 نبوي 3 نبوي د هجرت کله شوی دی 13 نبوي 11 کاله بس 10 کاله بس 10 نبوي کې هجرت شوی دی بیا وروستو غیبا هجرت وی لیکن سن منوخ لیکل منوخ نورستو بیا سیدنا عمر دور کې دا غي لیکلم شروع شو خلک هم پای جمع شو نو وی چې انطلق النبی فی طائفه من اصحابه لال نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل مرګرو د یو ډلې سره عامدین الی سوق عکاظ قصد کون کیو د عکاظ بازار ته دا پیوست حرم ته لږ غوندې نږدې مکې سره لږ نږدې بازار دی عکاظ. وقد حیل بین الشیاطین و بین خبر السماء د حدیث اول دار وقد حیل او دا انطلق رستو خبره او حال دا چې حائل پیدا کړی شی او د شیطانانو د اسمانونو د خبر پمینس کې یعنی شیاطین مطلب و ارسلت علیهم الشهب او لګلی شو په ایمان شهب انګاره شهابیه چورته وي اوس په دې باندې دا نوې خلک اعتراضات کی چې دا شهابیه خو د مخ کې ناراضي وي راضي وکنه نه خو موږ انکار نه کوو نه حدیث کړه نه انکار شته حدیث کې خدا وایي چې په دې قران کې دا وایي چې اتباهو شهاب ثاقب د شهاب ثاقب خو راغورځي خدا غلطه ته الله د شي کار اخلي د شیطان د زغلولو کار ته مخلي کنه الله د سګران دي تخامخه به کې اعتراض یا دا رایم غلط را چې شهابیه را غورځي ته شیطان په ولي دا غلط را که شهابیه خو سم را غورځي خو یو ساينسي عمل نه جګه فضا کېږي شهابیه سم را غورځي لیکن کله کله شهابیه د شیطانانو د شړلو لپاره عمر غورځول شي خدوال کې تضاد نشته. فرجات الشیاطین الی قومهم د شیطانان خپل قوم ته لړل فقالوا ما لكم ولې دغه شان تشتور را لې نغي ویل حیل بیننا و بین خبر السماء زمونږه د اسمان د خبر په میاس کې حائل پیدا کړی شو و ارسلت علینا الشهب مونږ پسې شهابیه رو لګلی شو قالوا ما حال بینکم و بین خبر السماء الا شیء حدث نغي ویل سشی نه حائل شوی استاسو د اسمان د خبر په میاس کې مگر څه ناشنا خبره
फضربوا مشارق الارض ومغاربها तो दुनिया गुट गुट तो उगरजे फंजुरु मा हाज़ल लज़ी हाल बैनकुम व बैन खबर السماء नो गोरे चा सशरे जस्तासो द आसमान द खबर पर मिस के वाक़े शवे दे फन सरफ़ उलाइक الذين توجهوا نحو تهامتا इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फन सरफ़ उलाइक الذين नूराल ला कसान चिदागी मखवा तिहामे तरफ था नबी करीम सल्लम लरागे वहुआ बेनखलतिन दलता मुहद्दिसी मल्लिकी टोल च रसूलुल्लाह सल्लम जन्नात न दिली दिली जन्नाते न दिली दिली अलबत्ता आसमानी वह्य सरागत पतो लगेगा च जन्नात व जमाख कलाम वौरेदा वो सो खलक भी नहीं का ना सम कार वो थोड़े आसान कार पे यो चीज़ बिल्कुल न पोएगम च दा खज़े हमेशा दा पेरियान हमेशा पखुज बोले राजी हाँ पसड़ो पेरियान या होड़ो राजी ना हो राजी नो जमा पखा जब दो द्रे उजर के पे कस राजी मल वज इश्तर देख वजह दारा च सड़े च गमदे आगा अक्सर व बेशतर मजबूत अक़ीदे वाले और ख़ज़ा ज़ईफ़ लक़ीदे द्वे मदा च सड़ी आसाब लिहाज सर मजबूती और जनाना द आसाब लिहाज सर डेरे कमज़ोरी और ते त्यारे गीला अड़कम ओरी का ना पेरियान रहा और बल्ला च दागी बीमारी हिस्टेरिया दा से दा च आगेबान ने खल को ता शुभा और जी अगर नूर से जुना हो बस नूर दिन बाने माने यो सबल सकन नन सबादा बीमारी डेरे शेदा च मुंग लरावली खलक दवाने पेरियान दे च मुंग गुरु जोरते हम दा च सवई दा मरीज ना गवर लोग ना न पुई के बाद एडे कमा करियो पुई ना जोरते हैं दा कम जाए वादो को गोल गलते वादो बस बिया पोश यानी वो अक्सर दा बीमारी दे पखल को के नारी नो के दा बीमारी दा हाँ दलते वो समझ दे गावन के सर बैर वाते प्याण में और को और व्यवहार लगे तो शाला ब्याह रहा से कटू नेटोल ब्रेकड़ू माँ तो दिल तमाशा के मेरा सके मैं वादो लोग मला की समझो दा नखरे पखरे जोड़े खलक बता वो आसान तरीका था पदान पेरियान रहा वाला पे तड़ का अपलार बदे दो का जिया चाहो सड़े से चल वाला कॉल पकड़ दिया तो बार कैफ सद ज़ईफ़ अक़ीद गया नाराज़ी सद बदअख़लाक़ गया नाराज़ी बाज़ पेरियान नहीं तस्लिमो मूंगा जो मुसलमान पर हैस बांधे चे दास जुना वर दाखिली दे बाप के देसलाई से खबर अगर दा हुई चे बाद खलक दे दी जुना इनकार कही और इनकार पर दे वजह कही चे दागी पे इल्म के दा खबर नहीं हिस के खुदा न राजी दा खबर का पोए के न राजी वो चिकमो कसानो बाने रागली होता ते हुए ला सिक्का खलिक देता दरोग न हुई कुरान और हदीस से सा मतलब दे नो दा टिक दे यो कस्ते नागा बदाना मनल पजवी रा न बे से प महकल स्वात ताडे खलक दासी शहर न मनम अपलाने मनम वो चिकले बेराशी बे खला चिंगगड़ी पपते न पूगी दे सर सो कमस हक़ाइक़ दी स्ता पहले के शे नाराज़ी दा गए इनकार मगाओ शे साबित थे कुरान और हदीस की ठीक था बस बार के नखली तरल आमिदीन कस्त का उनकी सूख दवकास था और रसूलुल्लाह सल्लम युसल्ली बे अस्हाबिही सलातल फज्र पुल मरगरो ते दसार मुझ को दा 10 नबवी देख फलम्मा समिउल कुराना कर जदी कुरान औरद इस्तमाउ लहू वगे और तक के खुद कुरान तब सके इस्तिमा वगे पदे पेनान पोयल खोस पे खलक न पोई जी हर रकात के जगह में कि सिर्री मुँह दे कि जाहरी मुँह दे क़िरात खल्फ़ल इमाम वाजिब दे सरवस गए दे हदीस सरवस गए इस्तिमाउ लो आ हदीस से कम दे ला सलात है कि तावील होगा करना चितजाद न राजी चाहे ख़ास थे इमाम पूरे या ख़ास थे मुनफरिद पूरे दा ज़्यादती नहीं हो बेजाए बेजाए उठू बनो
फलम्मा समिअल कुरान इस्तमऊ लहू फ़क़ालू हाज़ा वल्लाहि अल्लज़ी हाल बैनकुम व बैन ख़बरिस समाए। दा गसीज़ च हायल शे दस्तासु प मियंस के और आसमान द खबर प मियंस के फ़हुनालिक हीन रजऊ इला क़ौमिहिम कले जी खपल कौम त लड़ल वे वैल या कौमना इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। ए ज़मून कौमा मुंगा नाशना कुरान औरत यहदी लिर्रुश्द फ़आमन्ना बिह वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा। अदा सूरत चिरस्तु वाए न पदे के द मखकनो अम्बियाओ दागी द किताबुनो पागे हवाला शतरे कर देव न मुफस्सिरीन लिखी मालूमी की दासे दा कम जिन्नातु दा अहले किताबु फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा फ़अन्ज़लल्लाहु अला नबिय्यिही क़ुल ऊहिया इलैया व इन्नमा औहा इलैहि क़ौलुल जिन्न। दा ताकि ख्याल करी कि ना बाद खले ढेर पते ज़ैबाने हुई जी प शान नुज़ूल के हदीस सही निश्ता दा ढेर खलो नवज़ी दे दसो है दा सबब नुज़ूल लेगा ना शान नुज़ूल लेगा ना रोने नहीं दी गोल बगार कर ये शे सही दे शान नुज़ूल ना वजह नहीं अगर हालात सोच पाए कि दा सूरत नाजिल शो हाँ पे पूरे ख़ास कहो माँ दा असबाब नुज़ूल दा कुरान मजीद ढेर बेशमेरा मुश्किलात हल की दख वइन्नमा ऊहिया इलैहि क़ौलुल जिन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर जिन्नात क़ौल दागे वही उकलेशवा च दासे वही रागल। हद्दसना मुसद्ददुन क़ाल हद्दसना इस्माईल और रिवायत क़ाल हद्दसना अय्यूब बिन अबी तमीमा 131 हिजरी के मर्द है। आन इक्रिमा बरबरी 104 हिजरी के मर्द है। दा मौला इब्न अब्बास आन इब्न अब्बासिन इक्रिमा बरबरी बार के मुहद्दिसीन इख्तिलाफ दे सोक पदख कला का जरह गई और मुहद्दिसीन दा लिखी चे अब्दुल्ला इब्न अब्बास जोए चे कम दे इक्रिमा बे यो ज़ै तड़लो चा तपोसो गदावले अगवेल हाज़ाल खबीस यकज़िबु अला अबीख दा सख्त जरह दा पद मान दे लेकिन दबाज मुहद्दिसीन पनीर दे सिक़द तो दा वसाक़त और आदम वसाक़त में इज्तिहादी चीज़ थी बस इमाम बुखारी पनीर सिक़द ठीक है बस मुतमईन बही देगा। क़ाल क़रान नबी वसल्लम फ़ीमा उमिरा व सकत फ़ीमा उमिरा तारे सवाल जवाब दे सवाल ढेर कई न खलक तपोस कई खलक चे द सार मूज़ की जहर कवे मासपखिन के जहर न कवे माजिगर के न कवे माखाम मास्तन के ब्याह जहर कवे इमाम उस्ताद बोले जवाब राखलास की ना चीजी दा टाइम के कुफार विखु हो दे टाइम के बूदू हो दा चल कैसे किसी जो और सही बुखारी के देवेली जवाब बदल दी अल्लाह जवाबदार चला अल्लाह रसूल अमदारी ना हो अल्लाह रसूल हो चल्ला और दसंग वेल ओका नागा शान बेगोल चिकम मंजूर के जहर वेले के जहर कर दे और चिके में के और तर इख्फा हुक्म दे एक इख्फा खुदा गजाली ना बगैर चापेरतावी चिजिद दा हिकमत बयान करे दे हिकमत बयान करे मुंग गजाली से गुजा मुंगा रसूल तो अल्लाह रसूल ले बस ये तो ज़रूरत नहीं दे कलामी बहसुन ताला की ज़रूरत पीखेगी जो कुरान और सुन्नत काफ़ी नहीं माला बदे ढेर अफसोस राजी जो कुरान और सुन्नत खलक काफ़ी नहीं करी दे इंसान और कलाम के गूरी चिदी की सिरीख तो हदीस तकबल मखे था क्या देगा क़रान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहद्दिसीन बिल इत्तिफ़ाक़ लिखी च क़रामन जहरा क़राब माने जहरा जहरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा उमिरा और सकत समाना तरकल जहर फ़ीमा उमिरा
جهر کړی دی رسول الله وسلم په هغې منځونو کې په کومو منځو کې چې هغه ته د الله طرف نه حکم کړی شوی و او جهر یې تر کړو په هغې منځونو کې په کومو منځونو کې چې الله طرف نه هغه ته حکم شوی و خبره دې کې څه ضرورت دی چې دلته ویښ و دلته ویده و دا چلو هغه چلو دې ضرورت نشته د بیا به وي د خیر د ګندام د عالم خبره ده عالم د پیغمبر خبره چې راشي که نه بیا ضرورت نشته پوه شئ دا ډېره غټه بېایماني ده چې د حدیث په موجودګۍ کې ته بیا بلبل خوازېخ صاف حدیث دی نو بیا وایي چې وما کان ربک نسیه ستا رب هېرونکی نه دی څه مطلب دا کم کې ته وایې چې پټه ده دا جهر پکار و کم چې جهر دی دا وایي دا پټه پکار و ستا کار نه دی رب هېرونکی نه دی د رب علم هر څه ته شامل دی الله ته چې کوم څیز کې حکمت معلوم و هغه هم هغه شان د خپل نبي ته ویلی دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه د دې حدیث لاندې خطابی لیکل کړی دی اعلام السنن د صحیح بخاری شرح لومړی جلد صفحه 240 وما کان ربک نسیه معنی هم دغه ښودلی ده چې رب هېرونکی نه دی بیا لیکي چې وذلک معنی قوله لتبین للناس ما نزل الیهم قرآن خدا فرمایلی چې وقرآن الفجر فلان فلان مونځ کوئ داسې کوئ داسې کوئ نو سوال دی چې کوم مونځ کې به مونږ جهر کوو او کوم کې به سر کوو قرآن خو د مونځ حکم کړی دی که نه دی ویلي چې پلان کې په ښکاره وکړه پلان کې به پټه وکړه نو دی لیکي وهذا اوس خلک وایي حدیث نه څه نه ثابتېږي که نه ما متن کې راځي ستا وهذا فی نوع ما انزل من القرآن مجملا قرآن کې دا خبره مجمل ده کالصلوات التي اجمل ذکر فرضها ولم يبين عدد رکعاتها لکه مونځ خو فرض دی 400 رکعاته فرض دي دوه که څلور دوه دا څوک چې په حدیث باندې مثلا نه ثابتېږي د ته وایي دا دوه تا په څه ثابت کړي په سنت ته ثابت کړي دا مخکې وچرته کې 2 رکعاته فرض لیونتوب دی بس کوم لیونی راځي هغه محقق دی که تو لیونتوب دی د مخکې نه سار دو سنت کم ځای آیا مشرکین مکه د سار 2 فرض پېژندل دا 2 رکعتونه کم ځای راغلل د ماسپښین 4 رکعاته فرض دي د مازدیګر 4 دي د ماښام 3 فرض دي د ماسخوتن 4 فرض دي او 3 وتر دي یا 1 وتر یا 5 وتر دي یا 9 وتر دي دا مخکې نه کم ځای نه معلوم شي حدیث نه معلوم دي که نه سنت نه معلوم دي حدیث ته ثابت دې ته وایي د قرآن مجمل دا مجملات دا تفصیل چا کړی دی دا رسول الله وسلم کړی دی ولم يبين عدد رکعاتها و کیفیات هیئاتها د هیڅ یو مونځ نه کیفیت معلوم دی او نه رکعتونه معلوم دي وما تجهر القراءة فيه مما تخافت او قرآن کې دا هم نشته چې کوم مونځ بخکاری او کم بپټي فتول النبي وسلم بیان ذالک د دې بیان ذمہ داری پر رسول الله وسلم ورزول شوی ده لتبین للناس ما نزل الیهم دغه چې قول نبی یعنی حدیث حجت نه او ته په حدیث باندې مثلا نه ثابتېږي نو مستحکم نه ثابتېږي فاستند بیانه الى اصل الفرض الذي انزله الله ولم تختلف الامه في ان افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي بیان مجمل الكتاب واجبه د امت پر اجماع ده چې د کم اجمال تفصیل رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي کنه دا غي اتباع صحیح واجبي لازم ہے كما لم يختلفوا في ان افعال التي هي اوتار نفسه من نوم وطعام واتيان اهل في نحو ذلك من الامور غیر واجبه اور بعض طبعی امور دنیاوی پائے کہ اتباع لازم نہیں اگر ډوډۍ څنګه وخورم مستاوه څنګه وخورم ٹھیک ده خلاص خوړل فلان لاغه د دې سونه بګي شریعت چولې کته له ادم یو ټیپر بخوري کنه خوري دا بګي نه دی ویلي
دا نه وایي چې غوښه وخوره او الو وخوره طبیعت مسله نو په کې اتباع لازم کړی نه ده بارکیف د حدیث کې بنیادی خبره دغه وما کان ربک نسیا بیا لیکلی دی چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه یقینا شتر استاد لپاره فی رسول الله پر رسول الله کې څه مطلب هغه په ذات کې نو ذات نه خلق دا مراد واخلی چې دا سراپا بیان کی دا زمونږ ایمان دی چې واجمل من کلم تلد النساء حسان بویل کنا چې خلقت مبرئا من كل عیب فانت کما خلقت تشاء فانت سیدنا حسان بویل چې ته داسې پیدا کړی شوی لکه څنګه چې تا غوښتل یعنی حسین و جمیل دی کې شک نشته لیکن دی کې زموږ دپاره پیغام څه دی پیغام د رسول الله سلم په احکامو کې دی په فرامینو کې دی سراپا کې د هغه سره چې اختلاف نشته دی او چې پیدا شي نه ابوله او خپل وینځه آزاده کړی وزاد حسن جمال کې وجه اختلاف نشته اختلاف د هغه د خلقو تعلیمات سره دی نن هم ته تعلیمات بیانوه ناکم چې عاشقان نبوي ځان ته وایي که نه عاشقان مصطفی هغې تعلیمات نبوي نه تسلیموي عشق مصطفیٰ کے غریبانان اسویلی گئی دش نو اسوتن حسنتن ذات کے نہ دا داغا پا سنت کے دا داغا پا پیروکارے کے دا یقیناً اشتر استاد پارا فی رسول اللہ پر رسول اللہ کے داغا پا عمل کے اسوتن حسنہ بہترین نمونہ دے دینا دا معلوم شوا کہ پا ہر صورت کے واجب الاطاعت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بس کے قول قولی استغفر اللہ علیہ وسلم